समस्त को मोर हार्दिक शुभेच्छा गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एवं मोर प्रिय छात्र छात्री मानक नमस्कार एवं मोर गुरुजी अध्यापक अध्यापिका एवं समस्त को अभिभावक समस्त को मो भक्ति प्रति प्रणाम। तेणु आम पूर्वर पढ़ी देलु जे पूर्व भिडियोटी को आपण मैंने देखिथे बोली मोर आशा एवं पूर्व भिडियो आम आलोचना करूँ केते पर्यंत ना राधानाथ राय कविवर राधानाथ राय बड़पण कविता जो आलोचना चली वर्णना चली तेणु तांकर आमे पढ़ी सारी केते पर्यंत ना मंत्री हेले खोल खंट कान कुहा तंडी दुखीरंको अरक्षित रांड विदेशी को खुआइल कुकुड़ा अंड अर्थात एतिक पर्यंत आम कौन होता ना मोर पढ़ा सरी तेणु जो भिडियोटी मोर यूट्यूब अच्छे तेणु तुम मैंने देखीदेव तापर आसिक कौन कर ना यू आम बर्तमान कविता को आरंभ करवा ना देख ना कौन कौच से विदेशी मैंने से राजशासक मैंने तेणु कौन से दरबार काव्य विद्वान पंडित समस्ते कौन होता ना बसी रही थिले एवं से कहूँ देख से मंत्री मान कहूँ मंत्री हेले खोल खंट कान कुहा तुम मानकर जो मंत्री रही आज से राजा पाखे तेणु तुम जो रखिच मंत्री मैंने से हूँ खोल प्रकृतिर अर्थात हूँ खोल मान कि डकायत खोल अर्थ कौन लोक ना डकायत प्रकृतिर लोक से खंट अर्थात खंट हूँ सरी खोल हूँ तुम शरीर खोल हूँ दुष्ट तुम मंत्री मैंने आज दुष्ट लोक दुष्ट प्रकृतिर लोक तुम मंत्री आज जमी डाकायत यही मंत्री कौन हूँ तुम कान को ए कान से कान जाकि कह अन्न जन पाखे गोटे कथा कही अन्न जन को आउ गोटे कथा कह ये होता तुम से मंत्री एवं तुंडी दुखी अर्थात जो मैंने तुंडी दुखी सब बेले तो जहाँ दुख पड़ता है से तुंडी दुखी रंक अर्थात जो मैंने रही रंक तेणु से तुम कौन कर छाड़ी ना एवं अरक्षित जो मानकर स्वामी ना जो बस अरक्षित कहले जो मान घर द्वार बा रही जगह स्थान ना से तुम कौन कर से धन संपत्ति गुड़िक छड़े नहीं एवं रांड जो मान स्वामी ना से कौन कर समार्जित जो सेद जो लुहा ना सरी लुह आश्रित जो धन संपत्ति गुड़ तुम कौन कर छड़े नहीं करी कौन करुच ना विदेशी को खुआइल कुकुड़ा अंड जो तुम पाखे जो आज विदेशी नीति आपणईच जंत्रणा कष्ट एसबू दौच और विदेशी बंधुक देखाई आज प्रजा मानू तुम धमक देउच जंत्रणा दौच तेणु यहीटा देखिकी धनरत्न नुईकरी तुम एवं विदेशी को तुम खुआच ना कुकुड़ा अंड अर्थात कुकुड़ार अंडा पुणी देख कौन कौच लेखक ना न पाइले दुखी प्रजा खुद कुंडा किंतु तुम साम्राज्य तुम राज्य तुम पाखरे जो रही प्रजा माने दुखी प्रजा माने से माने पाई नांती कौन न पाइले से पाई नांती कौन रे खुद कुंडा अर्थात खुद कुंडा जो खाइबा तेणु से पाई नांती आउ तुम कौन हो ना नेल घी अटा संगे छाग मुंडा तुम कौन करुच ना ये विदेशी मानू तुम तांको पाखक नहीं जाऊच कौन ना घी अटा अर्थात रुटी बनईकरी एवं खुआउच छाग मुंडा अर्थात छेलीर मुंड हाँ कि नहीं तुम पाखे जो आज विदेशी मैंने रही तेणु से तुम खाइबा दौच कुकुड़ा अंड पुणी खाइबा दौचु रुटी बा घी अटारे जो तैयारी परोटा बा तुम से तैयारी करी तुम खाइबा दौच छाग मुंड किंतु आज तुम प्रजा आज जो तुम पाखे प्रजा मैंने रही से खाइबा तुम खुद कुंडा मध्य देऊ ना तेणु आज एत मात्रा तुम अहंकार बड़पण रही जे तेणु प्रजा मानक तुम कौन कर चिन्ह पार ना तेणु ये लेखक देख पुणी से कौन कौच से उपस्थित थी से दरबार में से पंडित मानक ज्ञानी मानक विद्वान मानक एवं महामहा राजा मानक से कौन कौच देख ना ज्ञानहीन कांड पृष्ठा हुंडा तुम आज तुम ज्ञान हरई देच कांड ज्ञानहीन अर्थात तुम आज कौन कमन सेन्स तुम कांड ज्ञान जो रही साधारण ज्ञान तुम आज हरई बसईच कांड पृष्ठा हुंडा अर्थात तुम आज कौन हो ना ज्ञानशीन अस्त्र व्यवसाय कर आज हुंडा हो जाइछ तेणु तुम आज कौन हो ना कांड ज्ञानहीन जहाँ पाखे ज्ञान ना कौन कहे कांड ज्ञानहीन कांड पृष्ठा हुंडा मतलब से ही जहाँ पाखे राजा शासन चलबार क्षमता ना से कौन कह जाए ना कांड पृष्ठा हुंडा अभीष्ट देवता कले लोभ प्रते अभीष्ट देवता कल लोभ प्रते अर्थात तुम्हें कौन करिच ना तेणु तुम आज कांड पृष्ठा हुंडा बोका हो जाइछ आउ अभीष्ट देवता कल लोभ प्रेत अर्थात तुम जो इष्ट देवता तुम जो मानविकता तुम पूर्वपुरुषर देवता माने सेमिति नथिले किंतु तुम आज कौन हो ना ये इष्ट देवता अभीष्ट देवता तो ये इष्ट देवता द्वारा आज तुम कौन हो ना लोभ प्रेत हो जाइछ
এই ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତୁମେ ଆଜି ଲୋଭପ୍ରେତ ହୋଇଯାଇଛ। ତୁମର ଯେଉଁ ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବତା ଆଜି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଏଇ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେବତା ଭଳି ଭାବି ତାଙ୍କର ଶାସନକୁ ତୁମେ ମାନି ଆଜି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛ ନା ଆଜି ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ତୁମେ ହୋଇଯାଇଛ। ନ ଚେତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ବେତ, ଯଦି ତୁମକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ଏଇ ବିପଦ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଯଦି ବେତ ପାହାର ଦେଇଥାନ୍ତେ ତୁମର ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାମାନେ, ତେବେ ଯାଇକି ତୁମେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତ ନା ଚେତିଥାନ୍ତ ବା ଚେତନା ପାଇଥାନ୍ତ। ନ ଚେତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ବେତ, ସେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ତୁମେ ବେତ ପାହାର ଖାଇଥାନ୍ତ ତେବେ ଆଜି ତୁମେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତ ନା ଚେତନା ପାଇଥାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁମେ ଚେତନାରେ ହରେଇ ଦେଇଛ, କାହାରିକୁ ତୁମେ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛ ନା ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହଁ। ଆଜି ତୁମେ ହେଇଯାଇଛ ଲୋଭପ୍ରେତ, ଆଜି ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛ। ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଇ ଦରିଦ୍ର ବା ସେଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତୁମର ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ, ନା ସଦା ହୋଇ ପାପ ଦ୍ରବିଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁବେଳେ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ପାପ ଦ୍ରବିଣ, ପାପ ଦ୍ରବିଣ ହେଉଛି ପ୍ରାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ତୁମେ କ'ଣ ହେଇଛ ନା ଆଶାରେ ରହିଛ। ଆଶା, ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ମାନେ ହେଉଛି ଆଶା କରିବା। ଏ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ କରିବେ? ଆଶା ଲେଖ, ଆଶା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ ହେଇଛ ପାପ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରି ଆଶା କରି ରଖିଛ। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟରେ ପାପ ବୃଦ୍ଧି କି ମନାସି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପ୍ରଜାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ ନା ମନାସି ବା ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ତୁମେ କ'ଣ କର ନିଜର ପାପକୁ ବା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସଦା ହୋଇ ପାପ ଦ୍ରବିଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ, ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟରେ ପାପ ବୃଦ୍ଧି କି ମନାସି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପାପ ଦ୍ରବିଣକୁ ବା ପାପ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ତୁମେ ଆଶା କରି ରହିଛ ଏବଂ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟରେ ବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମନସରେ ଆଜି ତୁମେ କ'ଣ ହେଇଛ ପାପ ବୃଦ୍ଧି ଜନ୍ମିଛ। ରହିଥାଅ ଟାକି କରି ଜରମାନା, ଏଠି ଟାକିର ଅର୍ଥ ବୁଝେଇବ କ'ଣ ନା ଅପେକ୍ଷା। ଟାକିର ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବା, ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରି ରହିବା କିଭଳି ସେହି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଭଳି ଆମେ କୌଶଳରେ ଉପାୟରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପାର୍ଜନ କରିବା, କିଭଳି ନା ଜରିମାନା କରି ଟିକସ କରି ଋଣ କରି ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ରହିଥାଅ ଟାକି ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ତୁମେ ରହିଛ। କରି ଜରିମାନା ଧନେ ପୁରାଇବା ଲାଗି ମାଲ ଖାନା, ତୁମେ ଆଜି ରାଜପ୍ରସାଦରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁରେଇକରି ଏବଂ ମାଲଖାନା ହୋଇକରି ରହିବ। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟା ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନ ମହାରାଜା ଯେଉଁମାନେ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସୂଚନା ଦେଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟା ସେ କରୁଛି, ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛ କିଭଳି ଏଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଜରିମାନା କରିକିରି ଏବଂ ନିଜେ କ'ଣ ହେବ ନା ମାଲଖାନା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବିଳାସ ବେସନରେ ରହିବ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛ, ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛ ନା ଧନର ଲାଳସା ଜାଗ୍ରତ ସପନେ, ତୁମେ କ'ଣ ହେଇଛ ନା ସପନରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଜଗିକରି, ଜାଗ୍ରତ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଜଗିକି ରହିବା ବା ଚିଁ କରି ରହିବା। ତୁମେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବି ବା ଚିଇଁଲା ବେଳେ ବି ତୁମେ ଆଜି ସେଇ ଧନର ପାପର ଧନର ଯେଉଁ କହୁଛି ପାପର ଦ୍ରବିଣ, ଏଇ ପାପର ଧନକୁ ତୁମେ ଆଜି କ'ଣ କରିଛ ରେ ଲାଳସା ହୋଇଯାଇଛ, ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛ। ଧନ ବିନୁ ନାହିଁ ଆନ ଚିନ୍ତା ମନେ, ତୁମର ଧନ ବିନା ଆଉ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ତୁମର ହୃଦୟରେ ଆସୁନାହିଁ ବା ଜୀବନରେ ଆସୁନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ସୁବୟ କେବଳ, ଯଦି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ରେ ନା ଏଇ ଧନଟାକୁ ଯଦି ସୁବ୍ୟୟରେ ବା ସାଫଲ୍ୟ ସଫଳ ଭାବରେ ଯଦି ତୁମେ ସୁବ୍ୟୟ କରିବ ତେବେ କ୍ଷୟ ପାରେ ତାକୁ ଜଗି କେଉଁ ଫଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଏଇ ସୁବ୍ୟୟ ବା ଧନର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମର ଜଗିଥାଏ କିଏ ନା କୁବେର, ଆମେ ଜାଣିଛୁ କୁବେର। ତେଣୁ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ କେବେ କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଜଗିକି ତୁମର ଲାଭ କ'ଣ? ତୁମେ ଯଦି କ'ଣ ହେବ ନା ସୁବ୍ୟୟରେ ସୁକର୍ମରେ ଯଦି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପାର୍ଜନ କରିବ ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ଧନଟା କେବେ କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଜଗି କେଉଁ ଫଳ, ଆଜି କାହିଁକି ତୁମେ ଆଜି ଜଗିକି ରହିଛ, କାହିଁକି ଆଜି ତୁମର ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି? ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ପାପ ଧନ ଅର୍ଜିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଗଲା ବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇଟା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଯେଉଁ ବଚନ ବା ସେ ଯେଉଁ ଭାଗବତରେ ବୋଧେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି, ଟିକେ ମନେ ରହୁନାହିଁ, ତେଣୁ ମନେ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନ ନା ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସିଏ ମୂଳ ସହିତ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆଜି ତୁମେ ଯଦି ସୁବ୍ୟୟରେ ଯଦି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିଥିବ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆଜି କାହିଁକି ତାକୁ ସେଇ ଜଗିଛ ସେଇଟା ସେ କହୁଛି। ମଞ୍ଚେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ ଭାଇ, ଏହି ମଞ୍ଚ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଏହି ବିଧାତା ଏ ଧରଣୀରେ ତୁମେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛ, ଏହି ମଞ୍ଚ ଉପରେ କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ରାଜା ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ସାରିକି ଚାଲି ଗଲେଣି, କିଏ ନେଇଗଲା କି ଧନ ମୁଣ୍ଡାଇ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏହି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ସାରି ରାଜ ଶାସନ କରି ସେମାନେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଧନ ଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇଛନ୍ତି କିରେ? ସେଇ କଥାଟା ସେ କହିଦେଉଛି ସେଇ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ବା ସେଇ
ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ବଡ଼ପଣ ଯେଉଁମାନେ ଅହଙ୍କାର ଆଜି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେ ସୂଚିତ କରିଦେଉଛି ସଚେତନତା କରିଦେଉଛି ବା ତାଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଯେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ମୋର ହେଉଛି ଗନ୍ତା ଘର ମୋର ହେଉଛି ମାଲଖାନା ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଯେଉଁମାନେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଧନକୁ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଟା ସେ କହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖ ରାଧାନାଥ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖ ନା ପଡ଼ି ତ ରହିଲେ ପଛେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇକି ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଯେଉଁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିଥିଲୁ ସେଇ ଶୋଷଣ ଆକାରରେ ସେତେବେଳେ ଦେଖ ଅଶ୍ୟ ଘୋଡ଼ା ହସ୍ତୀ ହାତୀ ଏବଂ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ରେ ନା ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ପଡ଼ି ତ ରହିଲା ସୁନା ରୂପା ତଡ଼ା ତୁମେ ଯେଉଁ ସୁନା ରୂପା ଆଜି ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଛ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ହଁ କି ନାହିଁ। ତୁମେ ଖାଲି ଆଜି ବଡ଼ପଣ ତୁମ ହୃଦୟରେ ବଡ଼ପଣ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମରିଯିବ କ'ଣ ହାତୀ ନେଇକି ଯିବ ନା ଘୋଡ଼ା ନେଇକି ଯିବ ନା ସୁନା ନେଇକି ଯିବ ନା ରୂପା ନେଇକି ଯିବ ସବୁ ତ ପଡ଼ି ରହିବ। ପଡ଼ି ତ ରହିଲା ରତନେ ଭାସରେ ତୁମର ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଭାସରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭାସରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପଡ଼ି ରହିଛି ହଁ କି ନାହିଁ। ଏବଂ ପଡ଼ି ତ ରହିଲା ରତନେ ଭାସର କୁବେର ଭଣ୍ଡର ସମଗନ୍ତା ଘର ଏଇଠି ଯେଉଁ କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଧନରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଜଗି ରଖିଥାଏ କିଏରେ ନାହିଁ କୁବେର ସମଗନ୍ତା ଘର ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଗନ୍ତା ଘର ହୋଇକି ରହିଛି ଯେଉଁଠି ମାଲକାନା ଯେଉଁଠି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ ସେଠି ଜଗି ରହିଥାଏ କିଏ ନାହିଁ କୁବେର ସମଗନ୍ତା ଘର। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଲେଖକ ନା ଜାଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରା ଖଣ୍ଡ ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଜି ପାପ କରିଛ ଯେଉଁ ପାପ ଭିତରେ ତୁମେ ଆଜି ପଡ଼ି ରହିଛ ତୁମକୁ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ କିରେ ବା ଏଇ ଧରାଖଣ୍ଡ ଏଇ ପୃଥିବୀ ତୁମକୁ କ'ଣ ଟିକେ ହେଲେ ବି ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ବା ତୁମେ କେବେ ବି ଭାବିନାହ କି ଯେଉଁ ସ୍କନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ତୁମେ ଥରେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କର ସେଇ ସ୍କନ୍ଦରଙ୍କର କଥା ବା ସେଇ ସ୍କନ୍ଦର ଦିଗ୍ବିଜୟ ଯେଉଁ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶର ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ତା କଥା ତୁମେ ଟିକେ ଥରେ ହେଲେ କ'ଣ କର ରେ ଚିନ୍ତା କର ବା ଜାଣିବାକୁ ପାଅ ବା ଜାଣନ୍ତୁ ସେଇ କଥାରେ ସେ କହୁଛି ନା ଜାଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ ଏଇ ଧରାଖଣ୍ଡ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠା ତୁମକୁ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲାଣି ବୋଲି କଲେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ନା ଲେଖକ ନା ବୋଲି କଲେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ ମଲାବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର କି କହିଥିଲେ ତା ଚିତ୍ତେ ଥରେ ଧର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଲେଖକ କ'ଣ କହୁଛି ନା ତୁମେ ଥରେ ହେଲେ କ'ଣ କରରେ ଏଇ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦରର କଥା ମନେ କର ଯେତେବେଳେ ସେ ମଲାବେଳେ କି କହିଥିଲେ ତା ଚିତ୍ତ ଥରେ ଧର ତା ଜୀବନକୁ ତା ଆତ୍ମାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କର ଥରେ ହେଲେ କ'ଣ କରରେ ମନେ କର ତୁମ ଜୀବନରେ ସେ ମରିଗଲା ବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ବୋଲି ଗଲେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ ଏଠି ଦେଖ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୁହ କ'ଣ ଲୁହ ବହାଇଲେ ବା ଲୁହ ବହିବାର ଅଦା ଗାଲ ତେଣୁ ତୁମେ ସେଇଟା କହୁଛି ଧରାଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ ବୁଝାଉଛି ନା ଦେଶକୁ ବୁଝାଉଛି ନା ଜାଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ ଏ ଦେଶ ତୁମକୁ ଜାଣି ସାରିଲାଣି ଏବଂ ଜାଣିକିରି କ'ଣ କହୁଛି ରେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାର ଲୁହ ବହାଇ ଦେଉଛି ବୋଲି କଲେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ ଆଜି ତାର ଲୁହ ବହାଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ମଲାବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ସ୍କନ୍ଦରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ତେଣୁ ଏଇ ସ୍କନ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ସେ ମରିଗଲେ ଆଉ ତା ପାଖରେ ଆଉ ନଥିଲା କ'ଣ କରୁଛି ବିଶ୍ୱବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସମୁଦ୍ର ନିକଟକୁ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ସେ ସେଇଠି ବସିକରି କାନ୍ଦିଛି କାହିଁକି କାନ୍ଦିଛି ନା ଆଉ ତାର ଦେଶ ବା କୌଣସି ଦେଶ ଆଉ ସେ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଦେଶ ନଥିଲା ତେଣୁ ତାରି କଥା ତୁମେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମନେ କର ଆଜି ତୁମେ କାହିଁକି ସେଭଳି ହେଇଯାଉଛ ସେଇ ରାଜନମାନଙ୍କୁ ବା ସେଇ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବା ସେଇ ବଡ଼ପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏବଂ କ'ଣ ହେଇଯାଉ ତୁମେ ନା କି କହିଥିଲେ ତା ଚିତ୍ତେ ଥରେ ଧର ସେ କ'ଣ କହିଯାଇଥିଲା ତା ହୃଦୟରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଆଜି ତୁମ ଜୀବନରେ ଥରେ ହେଲେ ଧର ବୋଇଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ବୋଇଲେ ଦେଖ ଏ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ବୋଇଲେ ଯେଉଁ କହିଛି ବା ଅର୍ଥାତ୍ କହିଥିଲେ କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଏଇ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ବା ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର ଏ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମରିଯିବି ଏବଂ ମୋର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶରୀରରୁ କ'ଣ ପିଣ୍ଡଟା ଛାଡ଼ିକିରି ଚାଲିଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ମୋତେ ନେବ ଯେବେ ମୋତେ କୋକେଇରେ କ'ଣ କହୁଛି କାଢ଼ି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବି ମୋତେ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ନେଇଯିବ କୋକେଇରେ କାଢ଼ିକିରି ନେଇଯିବ ଦେଇଥିବ ତହିଁ ମୋ ଶବ ଶୁଆଇ ସେଇ କୋକେଇରେ ମୋ ଶବକୁ କ'ଣ କରିଥିବ ନା ଶୁଆଇ ଦେଇଥିବ ବେନି ପାଶେ ଏ ବେନିର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ
ବେନି ପାଶେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୁଣି ବେନି କରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବେନି କରକୁ ଦୁଇ ହାତକୁ କ'ଣ କରିଥିବରେ ଝୁଲାଇ ଯାହା ଦେଖି ଜାଣିବେ ଜଗତେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ତେଣୁ ଏହି ଜଗତର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଦେଖିକରି କ'ଣ କରିବେ ନା ମୁଁ ଯେମିତି ଖାଲି ହସ୍ତରେ ଆସିଥିଲି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଫେରି ଚାଲିଗଲି। ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆଜି ତୁମେ ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ଯେଉଁ ତୁମର ଅହଙ୍କାର ଭାବ ହୋଇଯାଇଛ, ତେଣୁ ତୁମେ ଥରେ ହେଲେ କ'ଣ କର ନା ଏହି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ବା ସ୍କନ୍ଦର କଥା ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର। ସେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା ନା ଚାରି ଦିଗକୁ ତାହାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲା, ପରିଶେଷରେ ଆଉ ସେ କ'ଣ ପାଇଲା ନାହିଁ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଇଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବସିକିରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ, ଲୁହ ଶ୍ରାସିତ ହୋଇଗଲେ। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିଛି ସେଇଠି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ବା କହୁଛି କ'ଣ ନା ଏ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ନେବେ ଯେବେ ମୋତେ କକେଇ କାଢ଼ି ଦେଇଥିବ ମୋ ଶବ ଶୁଆଇ ବେନି ପାଶେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇ ଯାହା ଦେଖି ଜାଣିବେ ଜଗତେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ହଁ କି ନାହିଁ? ସେ ଯେମିତି ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ ଚାଲିଯାଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଆଜି କାହିଁକି ଗର୍ବପଣ କରୁଛ? ଆଜି ତୁମ ସେ ଧନରତ୍ନ ସବୁ ଆଜି କ'ଣ ରହିଛି ରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ନା କ'ଣ ଆଉ ସେ କହୁଛି, ଏହି ମହାବାକ୍ୟ ମନେ ନାହିଁ ହେଜି, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଆଜି ହେଜି ଅତୀତ ମନେ ପକାଇବା। ହଁ କି ନାହିଁ? ହେଜିର ଅର୍ଥଟି ଲେଖ ମନେ ପକାଇବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର କଥାକୁ ତେଣୁ ସେଇଟା କହୁଛି ମହାବାକ୍ୟ ମନେ ମନେ ହେଜି। ଆଜି ମନେ ମନେ ତୁମେ କ'ଣ କର ମନେ ପକାଅ ବା ସ୍ମରଣ କର, ବା ତୁମେ ଆଜି ମନେ କର ବା ଆଜି ସ୍ମରଣ କର ସେହି ମହାବାକ୍ୟକୁ। ସତ୍ୟ ଗୁଣ ଭଜ ଲୋଭ ମଦ ତେଜି, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ ଗୁଣରେ ସତ୍ ଭଜନରେ ଲୋଭ ମଦ ତେଜି। ଆଜି ଲୋଭ ବା ଆଉ ମନ୍ଦକୁ ତୁମେ ଆଜି କ'ଣ କରିଦିଅ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ହଁ କି ନାହିଁ? ସତ୍ ଗୁଣରେ ଆଜି ଭଜ ଲୋଭ ମଦ ତେଜି। ସତ୍ ଗୁଣ ସତ୍ କର୍ମରେ ତୁମେ ଆଜି ଭଜନ କର, ଲୋଭ କର, ମଦ ତେଜି, ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଆଜି କ'ଣ କରିଦିଅ ନା ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ କ'ଣ କହିଛି ଲେଖକ, ତେଣୁ ସତ୍ ଗୁଣ ଭଜ ଲୋଭ ମଦ ତେଜି। ସତ୍ ଗୁଣ ହେଉଛି ସତ୍ ବ୍ୟବହାରରେ ଭଜ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ କର। ଏଠି ତେଜିର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ କର ଯେଉଁ ଲୋଭ ଆଉ ମନ୍ଦ। ମନ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠି ମନ୍ଦ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ତୁମର ମନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଲୋଭ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଆଜି କ'ଣ କରରେ ତ୍ୟାଗ କର। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସୂଚିତ କରିଦେବେ, ସଚେତନତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ସେଇ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ମନ୍ଦ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ତ୍ୟାଗ କର ଏବଂ ସଦ୍ ଗୁଣ ଭଜ, ତୁମ ମନରେ ତୁମ ହୃଦୟରେ ସଦ୍ ଗୁଣ ଭାବ ଆସୁ ବୋଲି ଏଇଟା ସେ ଲେଖକ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମେ କ'ଣ ହେଇଛ ଦେଖ ନା ଅକାରଣରେ କିମ୍ବା ତଣ୍ଡି ଅରକ୍ଷିତ, ବିନା କାରଣରେ କିମ୍ବା କ'ଣ ଏଇ ତଣ୍ଡି ଅରକ୍ଷିତ, ଏଇ ତଣ୍ଡିମାନଙ୍କୁ ତଣ୍ଡିର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଶୋଷଣ, ଅରକ୍ଷିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କୌଣସି କିଛି ରହିନଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାରେ ରହିଥାଏ ବା ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନ ରହିଥାଏ ବା ଘରଦ୍ୱାର ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ବିନା କାରଣରେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ଅରକ୍ଷିତଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ଶୋଷଣ କରୁଛ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁଅଛ ବିତ୍ତ, ଏ ବିତ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଧନ, ବିତ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଧନ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁଅଛ ବିତ୍ତ। ତେଣୁ ତୁମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ଆଜି ଯେଉଁ ରହିଛ, ତେଣୁ ସେଇଟା ସେ ଲେଖକ କହୁଛି ଏଇ ଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁଅଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ଥରେ ହେଲେ ମନେ କର ସେଇ ସ୍କନ୍ଦରର କଥା। ତା'ର ପାଖରେ ଅନେକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ରହିଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ଖାଲି ହାତରେ ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଥିଲେ ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ, ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ସେ କହୁଛି ବୋଲାବ ଜଗତେ ସିନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶଶୀ। ତୁମେ ଆଜି ଜଗତରେ ବା ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଏଇ ସମାଜରେ କ'ଣ ହେଉଛ ନା କହୁଛ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶଶୀ, ଲକ୍ଷମାନ ବା ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ପୋଷିଛି ଏବଂ ଜମିଦାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେଇ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତୁମେ ଆଜି ଜଗତରେ କହୁଅଛ ବା ବୋଲାଉଅଛ ଯେ ମୁଁ ହେଇଯାଇଛି ସିନା ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶଶୀ। ଅନେକ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ରଖିଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶଶୀ ହେଇଥିଲେ କହୁଥିଲେ। ଫଳେ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶଶୀ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ ହେଲରେ ତୁମର ଫଳ ଅନୁସାରେ ବା ତୁମ୍ଭେ ଆଜି ହୋଇଯାଇଛ ଜଣ ଜଣ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଆଜି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶଶୀ ହୋଇଯାଇଛ। ତାଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ଶୋଷଣ କରୁଛ ବା ଶାସନ କରୁଛ ବା ନିର୍ଯାତନା ତୁମେ ଆଜି ଦେଉଛ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ତୁମେ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛ ନା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ବିତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ବଢ଼େଇ ଅଛ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଲେଖକ ନା ଗଣିକ ଓକିଲ ଛାମୁଆ ଶୋଷଣ। ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗଣିକା ରହିଛନ୍ତି ରୂପଜୀବୀ ବା ଯେଉଁ ବେଶ୍ୟା, ରୂପଜୀବୀ ବା ବେଶ୍ୟା ଗଣିକା ଯେଉଁ ତୁମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିଛନ୍ତି ଓକିଲ, ପୁଣି ତୁମ ପାଖରେ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଛାମୁଆ
ଛାମୁଆର ଅର୍ଥ ଲେଖ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ନା ଖସାମତିଆ ପାଖ ଲୋକ। ତୁମ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଖସାମତିଆ ପାଖ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଓକିଲ ରହିଛନ୍ତି, ଦେହଜୀବୀ ରହିଛନ୍ତି, ରୂପଜୀବୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତୁମ ଦ୍ୱାରା ବା ତୁମଙ୍କର ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନି ବା ତୁମର ନୀତିକୁ ଧରି ସେମାନେ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଲାଗି କର କିମ୍ବା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ, ସେମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ। କେଉଁମାନେ ନା ଏଇ ଓକିଲ, ଏଇ ଗଣିକା, ଏଇ ଓକିଲ, ଏଇ ଛାମୁଆ, ଯେଉଁ ଖସାମତି ଲୋକମାନେ ଆଜି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ସେଦ ଲୋତକେ ଅର୍ଜିତ, ଅଭିଶପ୍ତ ରାଶି ରାଶି ପାପ ବିତ। ଆଜି ପ୍ରଜା ରକ୍ତ, ଆଜି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ପାଣିକୁ ଛଡ଼େଇ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପାର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଦ ଝାଳକୁ ବୋହେଇକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପାର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋତକ ଅର୍ଜିତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାର କରି ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଉପାର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ତୁମେ ଆଜି କ'ଣ କରିଛ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ଆଜି ତୁମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛ। ଆଜି ରାଶି ରାଶି ତୁମେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛ ନା ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛ ଏବଂ ତୁମେ ପାପବିତ ଆଜି ହୋଇଯାଇଛ, ପାପର ଧନ ବା ପାପ ଧନ ଆଜି ତୁମେ ହୋଇଯାଇଛ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ବ୍ୟୟ ନ କରି ଯତନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ତୁମେ କ'ଣ ହେଇଯାଉ ନା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ହେଇଯାଉ, ପୁଣ୍ୟ କାମ କର। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ବ୍ୟୟ ନ କରି ଯତନେ, ତୁମେ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛ ନା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଓଲଟା କହିଦେଉଥିଲି, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ବ୍ୟୟ ନ କରି ଯତନେ, ତୁମେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଜି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣିଛ କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ଆକାରରେ ବା ପୁଣ୍ୟ ଆକାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ତୁମେ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛ ନା ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛ ନା ପାପ ଅର୍ଜୁଅଛ ପାପର୍ଜିତ ଧନେ। ଆଜି ତୁମେ କ'ଣ ହେଉଛ ନା ତାଙ୍କର ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିକି ତୁମେ କ'ଣ ପାପ କଲ, ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ନା ତୁମେ ପାପର୍ଜିତ ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛ ଏବଂ ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଅଛ। ତୁମେ ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କାମରେ ଲଗାଉନାହଁ, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ପାପର୍ଜିତ ଅର୍ଜୁଛ ଏବଂ ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଅଛ। ସେଇ ଗରିବମାନଙ୍କଠାରୁ, ସେଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ଲୁହ ବୁହା, ରକ୍ତ ବୁହା, ସେଦ ବୁହା, ଝାଳ ବୁହାଠୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣିକରି ତୁମେ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛ ନା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତରେ ନ ଲଗାଇ ଆଜି ତୁମେ କ'ଣ ହେଉଛ ନା ପାପବିତ ହୋଇଯାଇଛ। ଅର୍ଜିଅଛ ସିନା କେବଳ ଦୁଷ୍କୃତ, ଆଜି ଅର୍ଜୁଅଛ ବା ଅର୍ଜନ କରିଅଛ, କ'ଣ କରିଅଛ କେବଳ ଦୁଷ୍କୃତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଷ୍କୃତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦୁଷ୍କୃତର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଲେଖ ପିଲାମାନେ, ଦୁଷ୍କୃତର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ପାପ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବି ପାପ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁଅଛ ସିନା କେବଳ ଦୁଷ୍କୃତ, ଆଜି ତୁମେ କ'ଣ ହେଉଛ ତୁମ ଜୀବନରେ ଅର୍ଜନ କରୁଛ, ଆଜି ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛ ଏବଂ ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ। ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଏଠି ଘୁଷୁରୀ, ଘୃଷ୍ଟିର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଘୁଷୁରୀ, ମୁଖେ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ମୁହେଁ, କାହାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି ନା ସେଇ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଆଜି ତୁମେ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ କରିଦେଉଛ ରେ ଘିଅ ଢାଳି ଦେଉଛ, ହଁ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖକ କ'ଣ କରୁଛ ନା ତୁମେ ପାପ ଧନ ତ ଅର୍ଜନ କରୁଛ, ପାପୀ ହୋଇଯାଇଛ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧନ ଅର୍ଜନକୁ ତୁମେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତରେ ନ ଲଗାଇ ଆଜି ସେଇ ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ସେଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଆଜି ତୁମେ କ'ଣ କରିଦେଉଛ ନା ତାଙ୍କୁ ଘିଅ ଦେଇ ଦେଉଛ। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛ କୁକୁଡ଼ାଣ୍ଡ, ଛାଗ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଘୃତ ଦେଉଛ ଖାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁମେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଡ଼ପଣ ହୋଇଯାଇଛ ଯେ ତୁମେ ଆଜି କାହାରିକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରୁଛ ନା ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହଁ। ତେଣୁ ତାପରେ ଦେଖ ଲେଖକ କ'ଣ କହୁଛି, ଆଗକୁ ଯିବା। ଏ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ଛଳକୁ ନ ଧରି, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ମୁଁ କହିଲି ଏଟାକୁ ତୁମେ ମିଛ ନ ଧରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ, ତୁମେ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛ ଏଟା ହେଉଛି ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଛଳକୁ ନ ଧରି କ'ଣ କରରେ ଏଇ କଥାକୁ ତୁମେ ଯଦି ନ ଧରିବ, ନିଜ ଶ୍ରେୟ ଦେଖ ଚିତ୍ତ ଚିନ୍ତା କରି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ଭାବ ବା ନିଜେ ତୁମେ ଅନୁମାନ କର ତୁମ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କର ଥରେ। ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ଛଳକୁ ନ ଧରି ତୁମେ ଆଜି କ'ଣ କହୁଛ ମିଛିକା ଭାବୁଛ, ଅସତ୍ୟ ଭାବୁଛ, ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଛଳ ଅର୍ଥାତ୍ ମିଛ ବୋଲି ଧରି ନେଇଛ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଥରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଥରେ ଦେଖ, ଚିତ୍ତରେ ଥରେ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରି। ଭଗ୍ନ ଘଟୁ ଆହା ସଲିଳ ଯେସନ, ସରିଯାଉଛି ଆୟୁ ପ୍ରତି କ୍ଷଣ। ଭଗ୍ନ ଘଟୁ ତ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରେ, ଆହା ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆହା ସଲିଳ ଯେସନ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏଇଟା ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଭଗ୍ନ ଘଟୁ ଆହା ସଲିଳ ଯେସନ। ଆଜି ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରେ ସଲିଳ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ପାଣି ଯେସନ, ପାଣି ରହିବ କିରେ, ପାଣି ରହିବ ନାହିଁ।
ସେମିତି ତୁମର ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସରିଯାଉଅଛି ଆୟୁ ପ୍ରତି କ୍ଷଣ। ତୁମର ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ରେ ସରି ଆସୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବୟସ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ତୁମର କ'ଣ ହେଉଛି ରେ ସରି ଆସୁଛି। ଯେମିତି ଭଙ୍ଗା ମାଟିରେ ପାଣି ଯେମିତି ରହେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜି ବୟସ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସରି ଆସୁଛି। ବଡ଼ କ୍ରୂର କାଳ ବଡ଼ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ହାବଡ଼ି ଯିବ ସେ ଆଚମ୍ବିତେ ଆସି। ବଡ଼ କ୍ରୂର କାଳ, ଏଇ ଯେଉଁ କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଏଠି କାହାକୁ ବୁଝେଇବ? କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବୁଝିଥାଉ। ଏଇ କାଳ କ'ଣ କରିବ? ଭାରି ନିଷ୍ଠୁର, ଭାରି କ୍ରୂର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଭାରି ନିଷ୍ଠୁର, ବଡ଼ ଅବିଶ୍ୱାସୀ। ସେ କାହାରିକୁ କ'ଣ କରେ ନା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହେଉ ବା ରାଜା ହେଉ ବିଦ୍ୱାନ ହେଉ, ସେ କାହାରିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଏଇ କାଳ, କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ହାବଡ଼ି, ସେ କିଭଳି ଆସିବ କାହାରିକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯିବେ ସେ ଆଚମ୍ବିତେ ଆସି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆଚମ୍ବିତ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ବା ହଠାତ୍ ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରିବରେ ନା ଚାଲି ଆସିବ। ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜାଣି କାଳକୁ ଯେ ହସେ, ଯିଏ ଜାଣିଥାଏ ଯେ କାଳ ବା ଏଇ ମୃତ୍ୟୁଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ସେଇ କାଳ ବା ସେଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭାବିକରି ଯିଏ ହସେ। ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜାଣି କାଳକୁ ଯେ ହସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଟା ବହୁତ ଦିନ ବା ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ହସୁଛି। ସେଇମାନଙ୍କୁ କାଳ କ'ଣ କରେ ଦେଖ ନା ହସି ସେ ତା ପଛେ ଆସେ ଲୁଚି ବସେ। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ବା ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ମାନେ ଆଜି ହସିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ସେ ଏଇ କାଳ କ'ଣ କରେ ନା ଲୁଚି କରି ବସେ। ବୁଝିପାରିଲ? ନୀତି ବେଳେ ବୁଝି ଛାମୁରେ ହଜାର, ନୀତି ବେଳେ ବୁଝି ଥରେ ବୁଝରେ ଏ ରାଜା ଏ ପଣ୍ଡିତମାନେ। ନୀତି ବେଳେ ବୁଝି ଛାମୁରେ ହଜାର, ନୀତି ବେଳେ ବୁଝି ଛାମୁରେ ହଜାର, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଥରେ ହେଲେ ବୁଝରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତୁମ ଛାମୁରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ହେବା ବିଧିତାକୁ ନାଟି ଗୋଚର। ଦେଖ ପୁଣି ଏଠି ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ନୀତି ବେଳେ ବୁଝି ଛାମୁରେ ହଜାର। ନୀତି ବେଳେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ତୁମର କ'ଣରେ ସେ ଛାମୁରେ ହଜାର, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ରାଜପ୍ରସାଦରେ ବା ତୁମ ଘରେ ଆଜି ଆସି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସେ ରହିଥାଏ। ହେବା ବିଧିତାକୁ, ତା'ର ନିୟମ ବିଧିର ବିଧାନ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ହେବା ବିଧିତାକୁ ନାଁଟି ଗୋଚର। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ତା ନାଁଟି ତୁମେ କ'ଣ ହେଇଥାଅ ଜାଣି ନଥାଅ। ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ହସୁଛ ଯେ କାଳ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆସି କ'ଣ କରେ ନା ଲୁଚି କରି ବସେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ତୁମ ଘରରେ ସେ ଲୁଚି କରି ରହିଥାଏ। ହେବା ବିଧିତାକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେଇ ନାଁଟିକୁ ତୁମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛ ନା ଜାଣିପାରୁନାହଁ। ସେଇ ଗୋଚର ହୋଇକି ସେ ରହିଛି ତୁମ ପଛରେ ବସି। କେତେ ଦିନ ଖେଳୁଥିବ ଏହି ଖେଳ। ତେଣୁ ଏଇଠି ସେ କ'ଣ କହୁଛି ସେଇ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ, ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବା ସେଇ ଗଣିକାମାନଙ୍କୁ ବା ଶୋଷଣମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ତୁମେ କେତେ ଦିନ ଖେଳୁଥିବ ଏହି ଖେଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କେତେ ଦିନ ତୁମେ କ'ଣ କରିବରେ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିବ। ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ କେତେ ଦିନ ଖେଳୁଥିବ ଏହି ଖେଳ, ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେ ଅନ୍ତିମ ବେଳ। ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ତୁମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଅନ୍ତିମ ବେଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଶେଷ ସମୟ। ଆଜି ତୁମେ କେତେ ଦିନ ଆଜି ଏଇ ଖେଳ ଖେଳୁଛ। ଆଜି ମନରେ ତୁମର ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ଅହଙ୍କାର ଭାବ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛ, ତାଙ୍କ ଲୁହାଶ୍ରିତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତୁମେ ଆଜି କଠୋର ଶାସନ କରି ଆଜି ନେଇଯାଉଛ ଏବଂ ବିଦେଶୀର ନୀତି ନିୟମକୁ ତୁମେ ଆଜି ଆପଣେଇ କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଶୋଷଣ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରି ଆଜି ତୁମେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପାର୍ଜନ କରୁଛ। ଏଇ ଖେଳଟା କେତେ ଦିନ ତୁମେ ଆଜି ଖେଳୁଥିବ। ଆଜି ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ ଯେ ପାଖେଇ ଆସିଛି ସେ ଅନ୍ତିମ ବେଳ। ଆଜି ତୁମ ପାଖକୁ ବା ତୁମ ନିକଟକୁ ଆଜି ଚାଲି ଆସିଛି ସମୟ, ଯେଉଁ ସମୟଟି ହେଉଛି କାଳ ବା ମୃତ୍ୟୁ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବୋଧେ ଲମ୍ବା ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିର ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥାଉ। ଆଉ ଥରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଏଇ ବଡ଼ପଣ କବିତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବା ଶେଷ କରିଦେବି ବୋଲି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।